Assalamualaikum, dear students. Good morning to all of you. This is Muhammad Kamal Hossain, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College. Today I am going to discuss exam-oriented sum MCQ, and your first exam, Trust Online exam, is mathematics. And basically, this is my first class with you, and usually I take my class in 7 and class 9. So dear students, tomorrow is your maths exam, and today I will discuss first arithmetic part, then if I get time then I will discuss some geometry part here. So, and my sound and top side of the board and right side, left side, everything okay? Please do comments. My sound and top line of the board and right side, left side, everything okay? Can we start our class formally? Top side is not clear. একজন কমেন্টস করলে হ্যাঁ স্যার আমাদের হ্যাঁ yes sir, actually this line is titled class 6 maths MCQ arithmetic and geometry parts. So আমাদের আজকে যেহেতু ফ্রাইডে, খুব বেশি হয়তোবা একটু পরে আজান দেবে, আমরা আমাদের ক্লাসটি ফর্মালি স্টার্ট করি। আসলে দূরে মিউজিকের সাউন্ড হচ্ছে, তারপরে আমি একটু লাউডলি কথা বলবো। তোমরা তোমাদের ক্লাস ওয়ার্ক কপি এবং পেন পেন্সিল এগুলো একটু কাছে রাখো, যেহেতু আমরা এমসিকিউ করবো। সো এমসিকিউ গুলো ক্লাস ওয়ার্ক কপিতে প্র্যাকটিস করে দেন, সাথে সাথে তোমরা কারেক্ট আনসারটি লিখবে। সো আমি শুরুতে অ্যারিথমেটিক পার্টটি আনসার করব। যে টপিকস গুলো নরমালি পরীক্ষায় আসে, বিভিন্ন সময়ের আগের এক্সাম গুলো তো আসছিল, আমরা এই ধরনের রিলেটেড টপিকস গুলো নিয়ে কথা বলবো। সো ফার্স্ট এমসিকিউ নিয়ে আমরা আমাদের কাজটি স্টার্ট করতে যাচ্ছি। ওকে, ম্যাথস এমসিকিউ। Okay, first question TM. Which following one is divisible first question. Okay, dear students, which following one is divisible by 9? The first information 9901, and this one is 3363. Number C 9981, and this number option D 1234. Which following one is divisible by 9? So, I think 80 students are connected in the live class. Dear students, do comments or tag, or you can inform to your friends to be connected in the live class. Tomorrow is maths exam, so today I am going to discuss most important topics. So hopefully you can enjoy this class. So you can tag or share this link to your friends. হ্যাঁ ইয়েস, আই থিঙ্ক তোমরা অনেকেই কমেন্টস করেছিলে অলরেডি। আই এম গেটিং ইউর কমেন্টস
লতা আহমেদ সি, সাবিনা ইয়াসমিন সি। হ্যাঁ, ইয়েস, অ্যাকচুয়ালি ইয়েস। হ্যাঁ, তোমাদের সবাই, এভরিওয়ান ট্রাই টু আনসার। Okay, sir, I think you know this number C is the right option because আমরা খুব ইজিলি যদি আমরা ভাবি এখানে 9 plus 9 plus 8 plus 1 equals to 27, which is divisible by 3. Find the sum of all digits is divisible by 9, then whole number will be divisible by 9. So এটা মূলত আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে সবগুলো ডিজিটের সাম যদি 9 দিয়ে ডিভাইড হয় then total number will be divisible by 9. Okay, give attention to the next question. I think already you are writing answer. The question is the product of two numbers is 150, and if their LCM is 50, then what will be their HCF? So HCF means highest common factor, LCM is least common multiples. Nipa Hussain C answer, Sabina Yasmin C answer, Shivli Akhtar C, Shoma Shaha C, Nadira Dina answer C, Kuboi খুশি কাবি খুশি কাবি গান। আসলে অনেক দূরে গান হচ্ছে আমাদের এই বিল্ডিং এ না, একেবারে পাশে দূরে একটা বিল্ডিং এ। মানুষ এই রোজার মধ্যে মানুষের মনে এত আনন্দ। Okay, just write this formula. So তোমরা এই ফর্মুলাটি তোমরা একটু লিখে রাখো। এখানে আমি হয়তো ছোট নাম্বার দেওয়ার কারণে like 150, then LCM equals to 50, then what will be HCF? So product of two number equal LCM multiply HCF.
এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে তোমাদের নরমালি ক্লাস 6 এমসিকিউ কিন্তু পরীক্ষায় আসে। The product of two numbers equal LCF multiply HCF. তাহলে product of two number is 150 and their LCM is given 50 and HCF is unknown. So dividing both sides by 50 we can get here 150 divided by 50, then 50 divided by 50 or HCF. Now this one indicate the answer will be 3. হ্যাঁ তোমরা অনেকেই 3 আনসার দিয়েছিলে, so HCF will be 3. Just you have to memorize this formula. Product of two numbers equal the HCF and LCM, multiplication of their HCF and LCM. হ্যাঁ আমরা পরে কোশ্চেনটি আনসার করব। Which following one is co-prime? Number A, number B, 8, 9, number C, 6, 9, and number D, 50, 10. First question, which following one is co-prime numbers? Okay, try to write the answer. হ্যাঁ তোমরা অলরেডি ইউ আর রাইটিং দ্য আনসার। আশরাত আহমেদ আনসার বি, নাজরিন আক্তার আনসার বি, সাজিদা সেলিম আনসার বি, তাসলিমা লিয়া আনসার বি, কান্তরিন সুলতান আনসার এসকে আনসার বি, লতা আহমেদ আনসার বি। হ্যাঁ তোমরা ম্যাক্সিমাম লিখে যাচ্ছ আনসার বি। আমি আরেকটু টাইম দেবো, আমরা নেক্সট কোশ্চেন স্টার্ট করব। আমি আরো 5 সেকেন্ড টাইম তোমাদেরকে দিচ্ছি। ট্রাই টু রাইট দ্য আনসার। নুসরাত মিতু স্যার আনসার বি, জেসমিন রহমান আনসার বি। হ্যাঁ তোমরা সবাই বি লিখে যাচ্ছ। সো আই থিংক you all of you know what is the concept of the co-prime numbers. নুসরাত নিগার, ইয়েস। হ্যাঁ তোমাদের ম্যাক্সিমাম ফার্স্ট অফ অল তোমরা যারা বি লিখছো সবার আনসার হচ্ছে রাইট, বিকজ co-prime number, the concept of co-prime number, if there is no common factors except one, like the factors of 8 are 1, 2, 4, 8, and factors of 9 are 1, 3, 9. So what is the common factors in both 8 and 9?
This one is only 1. And if we see here, there is no common factors except 1. Then this one will be the co-prime number. Like here, we see here the common factors is 5. We can divide 10 by 5, 15 by divide. This common factor is 10, 5, 2. And there is also common factor 3, 2. So there are more common factors, more than 1. But in times of 8 and 9, we see there is only one common factors, which is 1. So if there is no more common factors except 1, these two numbers together, they are called co-prime to each other. So option number B. তোমরা সবাই যারা B আনসার দিয়েছিলে তোমাদের সবাই উইনার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটি আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি। এটা আমি পাই বুঝতে 5 is value of the question requirement is place value of 5 in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That means এটাকে যদি আমরা নম্বরে কাউন্ট করব 1 2 3 4 5 6 7 76 lakh 54,000. So here what is the place value of 5? Just write the একটু টাইম দিচ্ছি সবাইকে 110 স্টুডেন্টস আর কানেক্টেড ইন দ্য লাইভ ক্লাস তোমাদের অলমোস্ট ক্লাস 6 স্টুডেন্টস নিয়ে 300 একটু সবাই কমেন্টস করো তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে তোমরা নিউজ ট্যাগ করতে পারবে যাতে at least তারা লাইভের সাথে কানেক্টেড হয় আসমল ঘোষ নাম্বার এ সুমা শিবা নাম্বার এ Rabia Sheikh number A, Safwan Sindid number A, Sabrina Yasmin number A. তোমাদের maximum answer number A. Taslima Akhtar number A. Abdullah Maru Moon number A.
তাসলিমা লিয়া, নাম্বার এ হালিমা আক্তার। স্যার তাই এটা লিখছেন, স্যার আপনার ফ্রেন্ড শপ, আচ্ছা আমার ফ্রেন্ড শপ ঘুমাচ্ছে। ওকে স্যার, আমাদের I think there are 300 students in class 6, near 300 students, so only 110 students connected in the live class, so there are two third persons are remaining absent. একটু তোমরা চেক করো যদি কেউ থাকে। ওকে, তোমাদের আই থিংক তোমরা জাস্ট প্লেস ভ্যালুটা আমরা একটু কাউন্ট করি। 1 2 3 4 5। তাহলে আমরা এখানে যে আসবো আমাদের ডিজিট হচ্ছে, আমরা এখানে কাউন্ট করব প্লেস ভ্যালু অফ 5। তাহলে আমাদের আনসার হচ্ছে, তোমরা যারা রাইট আনসার দিয়েছিলে, যখন আমি প্লেস ভ্যালু অফ 5 কাউন্ট করব 1 2 3 4, 5 এর পরে চারটি ডিজিট গুলো আমাদের এখানে 0 বসবে। সো এটি হচ্ছে আমাদের 50,000। সো ডেফিনেটলি যখন আমি 6 এর প্লেস ভ্যালু বলবো, 6 এর পরে রাইট সাইডে যতগুলো ডিজিট থাকবে সবগুলোকে আমরা 0 দিয়ে মেনশন করব। সো প্লেস ভ্যালু অফ 5 ইজ 50,000। তোমরা যারা এই আনসার দিয়েছিলে তোমরা সবাই উইনার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাদের সাথে আমার আজকেই ফার্স্ট ক্লাস, আলহামদুলিল্লাহ ইউর পারফরম্যান্স ইজ এক্সিলেন্ট। সো আমরা খুব কুইকলি আমাদের সিলেবাসের বাকি টপিকসগুলো আমরা ডিসকাস করতে পারবো। SCF 24, and 52. Number 8. আনসার, তোমরা আনসার লিখে যাচ্ছ যে ডি অপশনটি ক্লিয়ার না। হ্যাঁ, একটু টাইম দিচ্ছি তোমাদেরকে। ট্রাই টু রাইট দ্য রাইট আনসার। পারভিন আক্তার ডি, সোহাইল কিবরিয়া ডি আনসার, তানিয়া আফরা ডি, শাহিদা ইসলাম খন্দকার ও শহীদ খন্দকার, ফেরদাউস আক্তার ডি। হ্যাঁ, তোমরা যারা ডি আনসার দিয়েছিলে তোমাদের ম্যাক্সিমাম অপশন হচ্ছে ডি। হ্যাঁ, খুব সিম্পল কোশ্চেন। আমাদের সিএফ এবং এলসিএম বের করা। আমাদের ক্লাস 5 এবং 4 এর আমাদের কিছু টপিক ছিল সেম বেস। সো তোমরা যারা আনসার দিয়েছিলে নাম্বার 24 এবং 52 এর মধ্যে আমাদের সিএফ হচ্ছে আমাদের ডি। তোমরা সবাই রাইট আনসার দিয়েছিলে। আমরা সিএফ তাহলে আমরা কিভাবে বের করি? তোমাদের যেহেতু সবাই রাইট আনসার দিয়েছিলে, আমি এখানে আর বেশি সময় নেব না। আই থিংক 24। তাহলে আমরা যদি এটাকেই বলি নরমালি ম্যাক্সিমাম, আমি যে নাম্বারটা দিয়ে সবচেয়ে বড় যে নাম্বারটা দিয়ে আমি এখানকার সবগুলোকে ডিভাইড করতে পারবো, আমরা এই ফরম্যাটে বের করতে পারবো। যেমন আমি 7 দিয়ে দুটোকে ডিভাইড করতে পারবো না। 8 দিয়ে আমার এইটাও ডিভাইড হচ্ছে না। সো 3 দিয়ে ডিভাইড হলো আমার 4 দিয়ে।
4 এখানে 6 আর এখানে 1 আর এটাকে আমরা বলতে 4 1 যা 4 দেন 4 3 সো আমরা এই সবচেয়ে বড় যে নাম্বার 4 দিয়ে আমরা এই দুটো নাম্বারকে ডিভাইড করতে পারবো এই জন্য 4টাকে আমরা বলছি এখানে আমাদের এসসিআর আচ্ছা আমি এখন যে কোশ্চেনটা आंसर করব দেখি তোমরা সবার আগে কে आंसर দিতে পারবে ওকে সবাই প্রিপেয়ার থাকো Okay, this is one of the most important MCQ which is related with HCF and LCM. তোমাদের মনে আছে কি এর আগে আমরা একটা ফর্মুলা লিখিয়েছিলাম the product of two numbers. ওকে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে তোমরা आंसर করো হ্যাঁ তোমরা অনেকেই লিখে যাচ্ছ নাম্বার A yes this is the first MCQ যে তোমরা বিভিন্ন রকম आंसर দিচ্ছ আমি আবার একটু রিড আউট করছি A and B are two numbers and their HCF and LCM are P and Q. Then which following one is true? Number A, AP equal BQ, A by P equal Q by B, B by A equal Q by P, P by A equal Q by B. There are four different options, so choose the right one. আমি আরেকটু টাইম দিচ্ছি তোমাদের ম্যাক্সিমাম आंसर কিন্তু তোমাদের রং হচ্ছে তোমরা একটু সবাই আবার ট্রাই করো তোমাদের আই থিংক তোমরা আসমা আক্তার লিখেছিলে নাম্বার এ ইজ রাইট অপশন উর্মি শারমিন এপি ইকুয়াল বিকিউ এ অপশন দিয়েছিলে নিপা এ তোমরা যারা এ आंसर দিয়েছিলে আব্দুল্লাহ মামুন
বাট এ হাউ ইজ পসিবল, একজন লিখছে আক্তার জামান, এ কিভাবে পসিবল, লাকি জান্নাত এ, হালিমা আক্তার এ, আরেকজন আনসার দিয়েছিলে তোমরা আরিফ এম হামিদ, বি আনসার তাপস তপশ্রী ভট্টাচার্য মুন্নি, এই আনসার লিখেছিলে তুমি, কয়েকবার এ লিখেছো। আমি তোমাদেরকে তোমরা ম্যাক্সিমাম তোমরা লিখে যাচ্ছ এ ইজ রাইট আনসার। আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলবো, এ রাইট আনসার হবে না, তোমাদের আমি কাজটি একটু সহজ করে দিচ্ছি, তোমরা আরেকটু একটু ডিপলি চিন্তা করো, এ রাইট আনসার হবে না, বি সি ডি এর মধ্যে থেকে তোমরা ফাইন্ড আউট করো তোমাদের কোনটি রাইট আনসার হতে পারে। আই থিংক ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস রোট হিয়ার রাইট answer is A. No, right answer is not here A. তোমরা একটু সবাই আবার একটু ট্রাই করো। তোমাদের কোশ্চেনটি দেখা যাচ্ছে কিনা, আমি একটু সরে দাঁড়াচ্ছি তোমাদের যাতে কোশ্চেনটি দেখা যায়। A and B are two numbers and their HCF and LCM are P and Q. Then which following one is true? তাহলে আমরা একটা ইনফরমেশন আমরা জানি, খেয়াল করে দেখো, product of two numbers is equal LCM multiply HCF. Just we will apply this formula here. Dear students, the product of two numbers. So we see here A and P. We see in the A and P, this is not the two numbers. Here this one is first number and P is their HCF. So this is not the product of two numbers. So first of all, product of two numbers is A and B. So there will be A multiply B. And then LCM and LCF. So LCM is P and HCF is Q. So we can write here P and Q. Dear students, the product of two numbers equal LCM and HCF. So product will be equal with the LCM and HCF. So product of two numbers A multiply B, because the two numbers A and B are two numbers, so their product will be AB and is equal to the LCM multiply HCF. So here LCM is P and HCF is Q. So now give attention, which one give this same result? Okay, if we multiply this one like this, there is AP equal, this one is AP equal BQ, AP equal BQ. This is not with equal same. So if you do multiply this one, you will get here A multiply with B. So this one A multiply with B and P multiply with Q. Just doing the cross multiplication, you will get from B P multiply Q, PQ, A multiply with B. This one is AB. So B is our right answer. আমাদের তুমি শুধু তোমরা যারা বি আনসার দিয়েছিলে, শুধু তোমাদের আনসারটি রাইট। তোমরা আবার ভালো করে খেয়াল করো, প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস ইকুয়াল LCM মাল্টিপ্লাই HCF. সো আমরা এই দুটো ফ্র্যাকশনকে যদি আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, দেন ইউ উইল গেট দি সেম আনসার। সো অনলি বি ইজ রাইট আনসার। খেয়াল করো, তুমি এখানে যদি মাল্টিপ্লাই করো A Q ইকুয়াল B Q, সো আমাদের এই আনসারটি আসবে না। এখানে যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো A Q ইকুয়াল A Q ইকুয়াল BP, তাহলে আমাদের এই আনসারটি আসবে না। শুধুমাত্র ফ্র্যাকশন B তে যদি আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, দেন উই উইল গেট হিয়ার AB ইকুয়াল PQ. ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? তোমাদের সবার কাছে আনসারটি ক্লিয়ার কিনা? এই ফর্মুলাটি তোমরা এইটা অ্যাপ্লাই করে তোমাদের পরীক্ষায় অনেকগুলো কোশ্চেন আসবে। এই ফর্মুলাটি অ্যাপ্লাই করে তোমাদের ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনও লিখতে হবে। এই ফর্মুলাটির পাশে স্টার মার্ক করে রাখো, প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস
equal LCM multiply SCR. সো আমরা নেক্সট এমসিকিউ কে আমরা স্টার্ট করতে পারবো। তোমাদের আর কারো কোনো প্রবলেম না থাকলে আমরা নেক্সট এমসিকিউ স্টার্ট করব। হ্যাঁ, ইয়েস, তোমরা যারা বি আনসার দিয়েছিলে তোমাদের সবার আনসার হচ্ছে রাইট। আমরা আরো দুই একটা তোমাদের যেই টপিকস গুলো সবচেয়ে ইজি, আমি এগুলো নিয়ে খুব একটা বেশি কথা বলবো না। তোমরা আশা করি সবাই জানো যে প্রপার ফ্র্যাকশন, ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন, মিক্স ফ্র্যাকশন, রিডিউসড ফ্রম। আমি একটা एग्जांपल দিয়ে তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি, তাহলে তুমি দেখো এর উপর বেস করে অনেক সময় আমাদের পরীক্ষা এমসিকিউ আসে, লাইক 3/4, আর একটা নাম্বার হচ্ছে আমাদের 4/5, দেন এটা হচ্ছে 5/4। সো এই দুটোর ক্ষেত্রে দিস আর দ্য প্রপার ফ্র্যাকশন। যখন তার নিউমেরেটর পার্টটি ছোট হবে তখন তাদেরকে আমরা প্রপার ফ্র্যাকশন বলবো, দে আর প্রপার ফ্র্যাকশন। দিস ওয়ান ইজ ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনস। আর ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন থেকে আমাদের দুটো পার্ট বের হবে, এটাকে বলি আমরা মিক্সড ফ্র্যাকশন। সো 1 4 দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে এখান থেকে একটা মিক্সড ফ্র্যাকশন বের হবে। সো মিক্সড ফ্র্যাকশনস অলওয়েজ comes from improper fractions। এই ইনফরমেশনটি মাথায় রাখবে, মিক্সড ফ্র্যাকশনস অলওয়েজ comes from improper fractions। এটাকে আমরা বলি নাম্বারস আর এটাকে বলি আমরা ফ্র্যাকশন। দুটো পার্ট ডেসিমেল নাম্বারও বলতে পারবো। সো এটার উপর বেস করে অনেক সময় কোশ্চেন পরীক্ষা আসে। আমি এই টপিকস আর বেশি কথা বলবো না। এখন তোমাদের এইদিকে যদি কারো কোনো প্রবলেম না থাকে, আমি জিওমেট্রি সাইডটা তোমাদের সাথে কিছু ডিসকাস করব। আমি কি অ্যারিথমেটিক পার্টটা স্কিপ করে কি জিওমেট্রি পার্ট স্টার্ট করতে পারি, নাকি তোমাদের অ্যারিথমেটিক আরো ডিসকাস করতে হবে? একটু কমেন্টস করে জানাও। আমরা অ্যারিথমেটিক পার্টকে আরেকটু স্টার্ট করব না আমরা জিওমেট্রি টপিকস স্টার্ট করব? একটু কমেন্টস করে জানাও। Dear students, please stop giving. Sir, please give some space afterwards so we can take some screenshot. Okay, sir, thank you. আমরা অ্যারিথমেটিক পার্ট থেকে আরো দুই একটা এমসিকিউ দেখাবো না আমরা জিওমেট্রি পার্ট ডিসকাস করব। ওকে, আমরা জিওমেট্রি পার্ট নিয়ে একটু কথা বলি।
First information here given A and B. This is almost the same. There are four options given here. Number A. A is line segment. B is both A and B is or both A and B is ray. Number A and so both আমরা একটু অপশনটা চেঞ্জ করে দিই both A and D is ray, C is a line segment. So which following information is true? আবার একটু খেয়াল করো আমরা এখানে একটু কারেকশন নিয়ে আসছি নাম্বার ডি A is a line segment. This A indicate this first figure. B হচ্ছে এটাকে আমরা মেনশন করব এই ফিগারটাকে আমরা B দিয়ে মেনশন করব. This one is C. This information is D. A is a line segment and both A and D is a ray or C is a line segment. তিনটা ইনফরমেশন এখানে আছে. Which following one is true? A 1 2 1 3 2 3 1 2 and 3. আনসার তোমরা দিয়েছিলে নাম্বার 3 তাই না সালমা আব্দুল্লাহ তোমারে অনেকেই আনসার দিয়েছিলে আহনাফ রায়হান সি আনসার আহনাফ রায়হান সি আনসার 2 and 3 number okay Akhtar Jaman B answer Salma Shelu number sir I have a questions please do comments no problem both A and C স্যার আমরা এখানে একটা আর লিখে দিস ইনফরমেশন আমাদের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আর রে or indicates ray answer C right answer B হচ্ছে B right answer তসদিক শরীফ C answer তোমরা যারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে রেখে দাও নাম্বার because it's a ray আজমল ঘোষ B answer তারপরে তোমাদের সময় আচ্ছা হ্যাঁ তোমাদের ম্যাক্সিমাম উইল জিওমেট্রি বি ইন আওয়ার অনলাইন ট্রাস্ট এক্সাম হ্যাঁ তোমাদের লাইন রে লাইন সেগমেন্ট রাইট অ্যাঙ্গেল অবটিউজ অ্যাঙ্গেল অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল থিওরেমস নাম্বার 1 থিওরেমস নাম্বার 2 তোমাদের এইগুলো তোমাদের সিলেবাসের সাথে রিলেটেড
ওকে, হ্যাঁ, আমরা তাহলে এখানে আর খুব সময় বেশি নেব না, আমাদের খুব বেশি সময় আমাদের হাতে নাই। আমি শুধু একটা কনসেপ্ট তোমাদের ডিসকাস করব এখানে। ফার্স্ট খেয়াল করো, তোমরা যারা সি আনসার দিয়েছিলে তোমাদের সকলকে কংগ্রাচুলেশন, ইউ গাইস আর উইনার। সি ইজ রাইট আনসার। সি number 2. Okay, first information, A is a line segment. No, A is not a line segment. So this is a ray. আমরা জানি যে রের এক পাশে অ্যারো থাকবে আর এটাকে আমরা বলবো ওয়ান এন্ড পয়েন্টস। এটাকে যদি আমরা বলতে পারি, এটাকে পয়েন্ট আর এটাকে আমরা বলতে পারি ওপেন। তাহলে এখানে একটা সাইড হচ্ছে ওপেন আর একটা সাইড হচ্ছে এন্ড পয়েন্টস। এখানে হচ্ছে বোথ ওপেন, এটাও হচ্ছে ওপেন। তাহলে বোথ সাইড ওপেন অলওয়েজ ইন্ডিকেট the line. So second information, both A and D are ray. A হচ্ছে yes, A হচ্ছে আমাদের রে আর এখানে D ইনফরমেশন হচ্ছে আমাদের রে। তাহলে এই ইনফরমেশনটি রাইট। দেন নাম্বার সি, সি ইজ এ লাইন সেগমেন্ট। সো একটা লাইন সেগমেন্টের এন্ড পয়েন্ট হচ্ছে টু এন্ড পয়েন্ট থাকবে। সো because so C is right information here. Here two end point A and B both are end point. So যখন we see here two end point, that means indicate this one is a line segment. So our right information is option number C, 2 and 3. তাহলে এখানে আমাদের যে বেসিক্যালি যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে, রে, লাইন সেগমেন্ট এবং লাইন, এদের কনসেপ্ট গুলো যদি মাথায় থাকে দেন এখান থেকে এমসিকিউ আসলে তোমরা পরীক্ষায় আনসার করতে পারবে। যে কোনো একটা থেকে তোমাকে কোশ্চেন করতে পারে, লাইক দিস ওয়ান, দিস ইজ A and B, so this one is P, this one is Q। যদি এখান থেকে আমাকে প্রশ্ন করা হয় which one is line segment, so line segment only will be P and Q। যখন আমাকে প্রশ্ন করা হয় which one is ray, তাহলে এখানে অনেকগুলো রে হতে পারে, QB or PB or PA or QA, all are ray, but only the line segment is P and Q। But which one is line here? AB. AB is line and there are many ray here, only line segment is also P and Q। So আমরা আরেকটা কোশ্চেন এখানে আমাদের ডিসকাস করব। আমরা জিওমেট্রি পার্ট থেকে আরেকটি কোশ্চেন আমাদের ডিসকাস করব একটু। Okay, next topics we are going to discuss our supplementary angle and complementary angle. The supplementary angle
Okay. Write down the answer of these two questions related with the angle, which is first one is supplementary angle of 60 degree is, and complementary angle of 60 degree will be. Write down the two answer. এখানে দুটো কোশ্চেন একসাথে আছে, তোমরা আনসার লেখার সময় কোশ্চেন নাম্বার লিখো, লাইক নাম্বার A1, if answer is B, then you can write number 1 B or C, then number 2 B or C, এভাবে লিখো। হ্যাঁ, আমরা আর বেশিক্ষণ কন্টিনিউ করব না, এটার পরে আমরা শুধু একটা টপিকস নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট। নাম্বার 2 হচ্ছে এ, একজন আনসার করেছিল হালিমা আক্তার, নাম্বার 2 হচ্ছে এ, নাম্বার এ হচ্ছে 180 ডিগ্রি, নুসরাত জাহান, হালিমা আক্তার আনসার করেছে এ হচ্ছে সি, বি হচ্ছে 2 হচ্ছে এ আর 1 হচ্ছে সি। হ্যাঁ, আমরা একটু পরে আনসার দেব। ও হ্যাঁ, তোমরা ক্রিস্টিনা আনসার এ। ওকে, হ্যাঁ ক্রিস্টিনা, থ্যাংক ইউ তোমাকে। এখন আমি নেটে দেখলাম স্যার কোন আনসারটি এ হবে, নাম্বার 1 এ আর নাম্বার বি। ক্রিস্টিনা আমার আগের স্টুডেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ফেরদাউস আক্তার নাম্বার 1 সি, আব্দুল্লাহ মুরসালি নাম্বার 1 সি 2 এ, শিরিন মিলি নাম্বার 1 এ বি হবে, নাম্বার 2 তে ডি হবে। ওকে স্যার, আমি একটু পরে ডিসকাস করব। ফারাবি রনক নাম্বার বি। স্যার কত নম্বরে বি আনসার হবে? দুটো এমসিকিউ তো, আমরা একটু নাম্বার লিখি। নাহিদ ইসলাম নাম্বার 1 এ স্যার 30 ডিগ্রি হবে, আর নাম্বার 2 তে হবে 180 ডিগ্রি। হ্যাঁ, তোমরা একটু ট্রাই করো, এই ইনফরমেশনের উপর বেস করে তোমাদের 6 এবং 7 এমসিকিউ আসবে। 6 এবং 7 দুটো ক্লাসে তোমাদের এই সাপ্লিমেন্টারি এবং কমপ্লিমেন্টারি কনসেপ্টের উপর তোমাদের এমসিকিউ পরীক্ষায় আসবে। স্যার সেকেন্ড নম্বরে, হ্যাঁ আমাদের লাইভে কানেক্টেড আছেন আমাদের আমির স্যার, থ্যাংক ইউ। হালিমা আক্তার নাম্বার এ। সো তোমরা সবাই আনসার করেছো, আমরা সময় বেশি নেব না, আমরা স্টার্ট করছি। ওকে, হ্যাঁ তোমরা যারা আনসার দিয়েছিলে একটু খেয়াল করো দুটো ওয়ার্ড। ফার্স্ট অফ অল সাপ্লিমেন্টারি এন্ড কমপ্লিমেন্টারি। সো মনে রাখো, এই ওয়ার্ডটা যদি কারো মনে থাকে, কমপ্লিমেন্টারি কম্পেয়ার উইথ 90 ডিগ্রি, কমপ্লিমেন্টারি কম্পেয়ার উইথ 90 ডিগ্রি, সাপ্লিমেন্টারি কম্পেয়ার উইথ 180 ডিগ্রি। যারা এই দুটো ওয়ার্ড মনে রাখতে পারবে তারা এমসিকিউ পারবে। সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে 180 এর সাথে কম্পেয়ার করব, আর যখন কমপ্লিমেন্টারি হবে তখন আমরা 90 এর সাথে কম্পেয়ার করব। তো অনেক সময় যেমন খেয়াল করো, দিস কোশ্চেন কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল অফ 60, তাহলে কমপ্লিমেন্টারি কে আমরা কম্পেয়ার করব 90 এর সাথে, তাহলে 60 এর সাথে 90 কম্পেয়ার করলে আর কত বাকি থাকবে? নাম্বার এ। সো তোমাদের 2 নাম্বার কোশ্চেন আনসার ইজ এ, কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল কম্পেয়ার উইথ 90। So complementary of 60 will be 30, complementary of 30 will be 60. Now this question, supplementary of 60, supplementary always compare with 180, supplementary compare with 180. So if one angle is 60 degree, another angle will be 120, because 120 plus 60 is 180. তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখো, সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম হবে 180, কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলের সময় দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম হবে 90। এখন স্টুডেন্টরা পরীক্ষা হলে কনফিউজড হয়ে যায় যে সাপ্লিমেন্টারি 90 হবে নাকি কমপ্লিমেন্টারি 90 হবে। তো এই জন্য মনে রাখার জন্য খেয়াল করো, এই যে কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল স্মলেস্ট পোরশন কমপ্লিমেন্টারি, এই জন্য এটা কম 90, আর এটা সাপ্লি সুপার ভ্যালু, এটা হচ্ছে 180।
সো সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলের সময় আমরা কম্পেয়ার করব 180 এর সাথে। সো একটা যদি 60 হয় তাহলে বাকিটা হবে 180 মাইনাস 60, এটাকে মাইনাস করলে আমাদের থাকবে 120। সো ইনফরমেশন ইজ সি। And complementary angle compare always 90. So if one angle is 60 degree, another angle will be 30 degree. So dear students, you should give attention in the basic word complementary compare with 90. The sum of two adjacent angle will be 90. Like sum of two adjacent angle. If this one is 60, this one will be 30, and they are complementary angle. When the sum of two adjacent angle is 180 degree, then one angle is called the supplementary of other. If this angle is 60 degree, this one will be 120, and they are supplementary to each other, they are complementary to each other. So আমরা আর বেশি ক্লাস কন্টিনিউ করব না, আমাদের জুমার আজান দিয়ে দিচ্ছে। So this is the last class with you. আগামী কালকে তোমাদের পরীক্ষা, তোমাদের আরো দুই একটা টপিকসে তোমাদের আজকে আরো ম্যাথসের ক্লাস আছে, আমি যতটুকু জানি দুটো ম্যাথসের ক্লাস আছে। বিকেলে তোমাদের কাশেম স্যারের সাথে তোমাদের যে ম্যাথের ক্লাস হবে, স্যার অ্যালজেব্রিক পার্টি ডিসকাস করবে। আজকে স্যারের সাথে আমার কমিটমেন্ট ছিল, তাই আমি অ্যারিথমেটিক পার্টি ডিসকাস করেছি, পাশাপাশি জিওমেট্রির কিছু অংশ আমরা ডিসকাস করেছিলাম। তোমাদের তারপরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমাদের বিকেল বেলা কাশেম স্যারের সাথে যদি তোমাদের কোনো ক্লাস হয়, দেন তোমরা শেয়ার করতে পারবে। তাহলে আজকে আমাদের সিলেবাসে আমাদের পরীক্ষা রিলেটেড যে টপিকস গুলো, সেখান থেকে আমরা অ্যারিথমেটিক পার্টে আমরা রিভাইজ দিয়েছি, পাশাপাশি জিওমেট্রি পার্টে আমরা কয়েকটি এমসিকিউ দেখিয়েছিলাম। সো তোমরা যারা লাইভে পার্টিসিপেট করেছিলে, তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের পার্টিসিপেশন এবং ফিডব্যাকটা খুব এক্সিলেন্ট ছিল। তোমরা ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন গুলো রাইট অ্যান্সার দিয়েছিলে, ম্যাক্সিমাম তোমরা সবাই উইনার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হোপফুলি সি অ্যাগেইন ইন দ্য নেক্সট টাইমস। সি ইউ অ্যাগেইন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।